तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु। गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी। जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। प्रभाती महला पहला। दखनी गौतम तपा अहल्या स्त्री। तिस देख इंद्र लुभाया। सहस शरीर चैन पग हुए। आमन पछोताया। कोई जान न भूल पाई। सो भूल जिस आप भुलाए। बूझ जिस बुझाई। रहाओ तिन हरि चंद पृथ्वी पत राज। कागद कीम न पाई। अवगण जान ता पुन करे। क्योंकि क्यों क्यों निखास बिकाई। करों अटाई तरती मांगी। बामन रूप बहान। क्यों पया लजाए क्यों छलिय। जे बल रूप पशान। राजा जनमेजा दे मती बरज। ब्यास पढ़ाया। तिन कर जग 18 काए। कीर्तन चल चलाया। राजा जनमेजा दे मती बरज ब्यास पढ़ाया।
तिन कर जग 18 काए, किरत ना चलै चलाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभाती मोहल्ला पहला दखनी। ये पावन शब्द जो 1344 अंग ते दर्ज है, इस शब्द के पहले 4 पदियां दा बंदां दा पाठ आप जी ने सरवण किया है। इसकी विचार सिख कौम के महान विद्वान भाई जगदेव सिंह जी, हैड प्रचारक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का इन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अज महान गुरपुरब है। साडे हाजर नाजर सतगुरु, लोक परलोक दे सुखदाते सतगुरु, छतर चवर तखत दे मालक सतगुरु, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का गुरता गद्दी गद्दी निशानी गुरपुरब है। आप सारिया संगतां नूं, समुचे सिख संसार नूं लख 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 वधाइयां। अज शामां दे विशेष दीवान सजणगे पावन गुरपुरब मनाउण वास्ते। विशेष करके अज अबचल नगर हजूर साहब की धरती ते खालसे का जलाओ सजिया है। अज का दिन साड़ी जिंदगी का बहुत वड्डा दिन है कि जिस दिन शरीरक गुरु की जिहड़ी प्रथा सी उसनूं विराम दे के जुगो जुग अटल गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे सानू लड़ ला दिता गया। सो मैं भाई साहब जी नूं बेनती करांगा, समय की तां सीमा जरूर है। आप जी विद्वान हो, जिथे आप जी ने बाणी की विचार करनी उत्थे अज दा जो महान पवित्र गुरपुरब है, इस प्रथाए भी आप जी ने संगत नाल सांझ जरूर करनी। 19 तरीक नूं साहिब कमाल गुरु कलगीधर पातशाह जी का ज्योति जोत समाउण का गुरपुरब है। और ज्योति जोत समाउण तो पहला ही गुरु ने सानू ये हुक्म किया सी कि सब सिखन को हुक्म है, गुरु माने हो ग्रंथ। सो असी केवल ते केवल गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मनना है। यही एकमात्र अज दा ये गुरपुरब मनाउण दा ये सब तो उत्तम श्रेष्ठ तरीका है कि असी प्रण कर लीए कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तो बगैर असी किसी नूं ना गुरु मनना है ते ना मत्था टेकना है। गुरु नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब जो अगले साल 2021 विच आ रहा है। गुरुद्वारा सीसगंज साहब का सुंदरीकरण हो रहा है। जिन्हां परिवारां ने सेवा लैनी होवे वो दिल्ली कमेटी नाल संपर्क कर सकते ने। बड़े सारे प्रोग्राम उड़ीके गए हैं। समय समय आप जी की सेवा विच बेनतियां कीतियां जाणगियां। गुरु तेग बहादुर सिविल सर्विसेज अकैडमी माता सुंदरी कॉलेज विच खोली जा रही है। IAS IPS के एग्जाम देने वाले गुरसिख बच्चों नूं जो अमृतधारी ने बेनती है कि आप जी दिल्ली कमेटी नाल संपर्क करो। कोचिंग वास्ते 85% खर्चा जो है वो दिल्ली कमेटी करेगी।
सो आओ सारे रल मिल के गुरु दियां बख्शिशां दे पात्र बणीए। जगत गुरु गुरु नानक साहब जी का प्रकाश गुरपुरब 30 तरीक का है। अगले समय दे गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दुख रोग का डेरा पन्ना, आनंद करह नर नारी। हर हर प्रभ कृपा तारी, संतो सुख होआ सब थाई। पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर, रब रहया सबनी जाई। तुर की बानी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। तुर की बानी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर बाला प्रीतम 8वें पातशाह साहिब श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी के पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब जी विखे ਅਤੇ देश विदेश के अंदर जुड़ बैठी समूह गुरु प्यार वाली साध संगत जी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला आप जी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे गुरता गद्दी गुरपुरब दी बहुत बहुत ਵਧਾਈ होवे, क्योंकि अज दे दिन दशमेश पिता जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं गुरता गद्दी दी बख्शिश कीती। समय की सीमा विच रह के सिंह साहब जी का आदेश मंनदियां होइयां आप जी नाल शब्द की विचार तो बाद आपां इस इतिहास नूं भी विचारन का यतन करांगे। मैं सिंह साहिब ਗਿਆਨੀ रणजीत सिंह जी का दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद करना चाहुंदा हाँ। कारण की है कि कल दे आके देखिया कि जिहड़ा सोशल डिस्टेंस है, समाजिक दूरी है, उसनूं हूबहू इन बिन इस गुरु घर दे विच लागू कीता गया। जेकर डॉक्टर सलाह दिंदे ने वो साडे भले विच है। मैं ਵੱਖ-ਵੱਖ गुरु धामां दे विच गुरुद्वारा साहिबान दे विच जाना हाँ, पर जो सोशल डिस्टेंस इत्थे मेनटेन किया गया है, सारे ही गुरु धामां दे विच आपां नूं इस तरह की रीत नूं अपनाउणा चाहीदा है कि जो सरकार दीयां हदायतां ने कोविड-19 कारण आपां उस ते अमल करिए। आओ पहलां जो लड़ीवार गुर शब्द विचार है उहदे नाल जुड़न का यतन करिए। सारी संगत प्यार सत्कार नाल उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री
ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੱਖਣੀ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲੜੀਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1344 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਗੋਤਮ ਤਪਾ ਅਹਲਿਆ ਇਸਤਰੀ, ਤਿਸ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੋਭਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਰਹਾਉ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਾ ਭੁੱਲੈ ਭਾਈ, ਸੋ ਭੁੱਲੈ ਜਿਸ ਆਪ ਭੁਲਾਏ। ਬੁਝੈ ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਈ ਰਹਾਉ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਔਜੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸੋ ਭੁੱਲੈ ਜਿਸ ਆਪ ਭੁਲਾਏ। ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਔਜੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੁਝੈ ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਈ। ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਮਝ, ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਮਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਦੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਹੋਵਾ ਨੇਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਖੇਲ ਰਚਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵ ਸਕਤ ਆਪ ਉਪਾਇ ਕੈ, ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ। ਉਸਨੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ 2 ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ, ਊਚੇ ਤੇ ਊਚਾ ਭਗਵੰਤ। ਕਰੀਬਨ 80% ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ
ਅਚੇਤ ਹੀ ਸੇ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ। ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੱਕ ਨੱਥ ਖਸਮ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਧੱਕੇ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੀਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 52 ਅੱਖਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ 52 ਅੱਖਰੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੱਜੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਜੱਜਾ ਜਾਣੇ ਹਉ ਕਛ ਹੂਆ, ਬਾਂਧਿਓ ਜੋ ਨਲਣੀ ਭਰਮ ਸੂਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੋਤਾ ਚੋਗੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਲਣੀ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣੇ ਹਉ ਭਗਤ ਗਿਆਨੀ, ਆਗੇ ਠਾਕੁਰ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ कि जब लग जाने मुझते कछ हुआ तब इसको सुख नाही कोई। जब ये जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख नाही कोई। ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 4 ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬੰਦ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਜੋ ਉਦਾਹਰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੋਤਮ ਤਪਾ ਅਹਲਿਆ ਇਸਤਰੀ, ਤਿਸ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੋਭਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਗੌਤਮ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ, ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਅਹਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਸ ਵਰਲਡ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਸੁੰਦਰੀ ਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਸੀ ਅਹਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਹਲਿਆ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਦੇਵਤਾ ਇੰਦਰ, ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ ਖੁਸ ਲੈ ਚੰਗਿਆਈ।
ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਛੱਜੂ ਝੂਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚਤਰ ਬਖਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਦਰ ਦੀ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸਰਮੌਰ ਦੇਵਤਾ ਇੰਦਰ, ਉਸਨੇ ਅਹਲਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਲੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਸਾਹਸ ਸਰੀਰ ਚਿਹਨ ਭਗ ਹੋਏ, ਤਾ ਮਨ ਪਛੋਤਾਇਆ। ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਖੀਂ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਵਿਣ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਬਾਝੋਂ ਚੱਲਣਾ, ਵਿਣ ਹੱਥਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੀਭੇ ਬਾਝੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਉਂ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ ਕੈ ਤੋ ਖਸਮੇ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਇੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਤਮ ਤਪਾ ਅਹਲਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤਿਸ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਲੋਭਾਣਾ, ਪਰ ਘਰ ਜਾਏ ਸਰਾਪ ਲੈ ਹੋਏ ਸਾਹਸ ਭਗ ਪਛੋਤਾਣਾ। ਸੁਈਆ ਹੋਆ ਇੰਦਰ ਲੋਕ, ਲੁਕਿਆ ਸਰਵਰ ਮਨ ਸ਼ਰਮਾਣਾ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੁਕਰਮੀ ਐਸਾ ਕੀਤਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਇੰਦਰ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਾ ਭੁੱਲੈ ਭਾਈ, ਸੋ ਭੁੱਲੈ ਜਿਸ ਆਪ ਭੁਲਾਏ, ਬੁਝੈ ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਈ ਰਹਾਉ। ਤਿਨ ਹਰੀ ਚੰਦ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਤ ਰਾਜੈ, ਕਾਗਦ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਈ। ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰਿਸ਼ਚੰਦਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟਨੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਏਡਾ ਦਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਨੀ ਹੋਣਾ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਭੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ। ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਆ। ਇਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ,
ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਡੱਪਣ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਤਿੰਨ ਹਰੀ ਚੰਦ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਪਤ ਰਾਜੈ, ਕਾਗਦ ਕੀਮ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਾਗਦ ਮਤਲਬ ਕਾਗਜ਼, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਪਤੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੋਇਆ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਗਣ ਜਾਣੈ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰੇ ਕਿਉਂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਔਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਮੈਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਔਗਣ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਕਰੇ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂ ਨਿਖਾਸ ਬਿਕਾਈ। ਨਿਖਾਸ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋ 28 ਧਰਤੀ ਮੰਗੀ, 52 ਰੂਪ ਬਹਾਨਾ। 28 ਕਰਮਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਰਾਜਾ ਬਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ। 100 ਜੱਗ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਬਲ ਨੇ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 101 ਜੱਗ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 101 ਜੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਚਾਓ, ਮੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਚਾਓ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਇੰਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੌਣਾ ਰੂਪ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਲ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ। ਬਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਵੇਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਜਾ ਬਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਪਰ ਵਕਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਗਿਆਨੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਸਾਰੇ ਵੇਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੌਣਾ ਰੂਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਕਰਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ 2.5 ਕਰਮ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਸਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਛਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 2.5 ਕਰਮਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਬੌਣੇ ਰੂਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੈਰਾਟ ਰੂਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੇਵਲ 2 ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਕਰਮ ਫੇਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਅੱਧੀ ਕਰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਬੌਣੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਰਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਤਾਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਰੋ 28 ਧਰਤੀ ਮੰਗੀ, 52 ਰੂਪ ਬਹਾਨਾ। ਕਿਉਂ ਪਿਆਲ ਜਾਏ ਕਿਉਂ ਛਲੀਐ, ਜੇ ਬਲ ਰੂਪ ਪਛਾਣੈ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਬਲ
ਉਸ ਬੌਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਛਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਪੈਤਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗਾਥਾ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਦੇ ਮਤੀ ਬਰਜ ਬਿਆਸ ਪੜਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਨਮੇਜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਚੌਥੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਨਮੇਜੇ ਦੀ। ਜਨਮੇਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਮਨਿਊ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਸ਼ਤ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਸ਼ਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇਜਾ। ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਬਿਆਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਦੇ ਮਤੀ ਬਰਜ ਬਿਆਸ ਪੜਾਇਆ। ਜਨਮੇਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਕੈਰੋ ਤੇ ਪਾਂਡਵ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਵਰਗੇ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਵਰਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੀਤੀਵੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ? ਬਿਆਸ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਨਮੇਜਾ, ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਿਆਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਐ ਰਾਜਨ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਏਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੂੰ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਗ ਕਰਾਏਂਗਾ। ਉਸ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਵਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, 18 ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰੀਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹੱਸ ਪੈਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ 18 ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। 18 ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋੜ ਦਾ, ਕੁਸ਼ਟ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ੀ ਬਿਆਸ ਨੇ ਐਸਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਜੱਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਉਸਨੇ ਲੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮਨ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜੱਗ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਆਈ, ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਨਮੇਜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ, ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜਾ ਦੇ ਮਤੀ ਬਰਜ ਬਿਆਸ ਪੜਾਇਆ। ਤਿੰਨ ਕਰ ਜਗ 18 ਘਾਏ, ਕਿਰਤ ਨਾ ਚੱਲੈ ਚਲਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਜਗ ਕਰਕੇ
18 ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸੁਭਾਅ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਮੇਜੇ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਗਾਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ 18 ਯੱਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰੀਖਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਆਓ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨੰਦੇੜ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇਰੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹਵਾਲ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇਰੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹਵਾਲ? ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਲੜ ਪਕੜੋ ਆਕਾਲ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੜ ਫੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਲੜ ਪਕੜੋ ਅਕਾਲ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੋਚਨਾ। ਐ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਇਓ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਇਓ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੰਡੇ ਜਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਹੋ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੋਚਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੋਚਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸੋਚਿਓ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਲਏ। ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਕਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਰਹਿਤਨਾਮਾ, ਇੱਕ ਤਨਖਾਹਨਾਮਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੋਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖੀਏ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਆਹੇ।
ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦਰਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਵੀ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਅਦੁ ਸਹਿਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿ ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੋਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਚਾਹੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਆਹੇ। ਜੋ ਮਮ ਸਾਥ ਚਾਹੇ ਕਰ ਬਾਤ, ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਪੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਥ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ। ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਬੇੜਨ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਦਾ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਵੇਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਨਾ ਅਖਬਾਰ, ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੁਕ ਜਾ, ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਸੋਚ। ਰੁਕ, ਸਮਝ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਮਮ ਸਾਥ ਚਾਹੇ ਕਰ ਬਾਤ, ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਪੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਥ। ਜੋ ਮੁਝ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਕੀ ਚਾਹੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਣ, ਇਨ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਾ ਰੰਚਕ ਮਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਰਤਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਿਬਰ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੋਚਨਾ। ਆਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚੱਲਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਉਹਦਾ 100 ਸਾਲਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸੀ, 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ। ਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦਾਸ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਗਮ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੋਚਨਾ। ਆਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜਣਾ। ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। 10, 11, 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ।
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਸਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਖੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰੁਕਣ ਦੀਨ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਛੂਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਪੌੜੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਵਾ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮਏ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਹੋਰ ਵੀਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਦਰ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ ਛਤਰ ਧਰੇ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਣ ਵਾਲਾ ਦਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ 4 ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਪੁਜਾਰੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਗ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਈਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਲਈਏ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲਈਏ, ਹੁਕਮ ਲਈਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੁਮਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, 2 ਤੁਕੀ, ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਉਤਮ ਹੈ ਭਾਈ, RAM ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਹਰ ਜੀਓ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਲਾਏ, ਗੁਣਹੀਨ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲੈ ਰਲਾਏ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਅਪਰਾਧੀ ਬਖਸ਼ਣ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਭੌਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਅਨ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੇੜੇ ਚਾੜ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁਜਾਰੀਓ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਦਰ ਹੈ ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗਾ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ।
ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਗਈ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਪਰ ਛਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੱਬਰ, ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਚਰ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲੀ, ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵੀਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਬਾ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਪੁਜਾਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਚਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡੀਸੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਪੁਜਾਰੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪੁਜਾਰੀ ਗਲਤ ਸਨ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗਲਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ, ਕੌਮ ਦੇ ਅਣਖੀ ਜਰਨੈਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਨਿਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਉਤਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਵਲ 22 ਗੱਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤੇ 22,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ, ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੁਰਲਾਦੋ ਰੇ, ਗੁਰਲਾਦੋ ਰੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਮਝਾਈਏ, ਭੁੱਲੀਏ ਸੰਗਤੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਐ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੇ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ, ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਬੌਰਾਨੰਗ। ਤੇਰਾ ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।